السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ہے آپ کے اپنے چینل میں۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک معراج کا واقعہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بلا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشم برا تھا۔ ملائکہ مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرور کائنات کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بھیڑ جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف آئے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلماں کی صفیں تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم ساتھ تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی۔ حور جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کیا کہ یہ کیوں رو رہی ہے، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کی عیش و آرام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاس آ کر کہا، تجھے پتہ نہیں سلطان کونین نے جنت میں قدم رنج فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، تبھی تو غمگین فریادوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمتیں میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال پوچھے، میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل کے ساتھ صاف کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود بیان کروں گی۔ اس کو اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام پیش کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ یا رسول اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جنت کی حوروں میں حسنت جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتیوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں اراض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار جو صبح کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ یا اللہ، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشوائی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی ملکہ تو بنایا۔ عالمین مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک تو مجھے دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا۔ میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان شوق میں
डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलम व जवेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आंखों के पैमाने से जलवों की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुंची। यूं ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरजुओं का सारा खरमन जल गया। उस वक़्त से आज तक अरमानों की खाकस्तर से धुआं उठ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह-फाम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभाह हो सकेगा, जबकि इसके तस्वर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए फरमाया, अपने जोड़े का तू ज़रा जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने तू बयान कर। इसने एक ठंडी हाँ भरकर कहा। सर से पांव तक मुजस्सम सियाही खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चिकीले दांत, चिपटी नाक, बड़ा चेहरा, तंगो तरी की पेशानी, कद्दो कदामत भी कोई खास नहीं, बिल्कुल बेढंग का चश्मा नूर में निखरी हुई चांदनी और अल्लाह की बहारों के साथ इस वहशत मुजस्सम का पिंड क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात पूरी कर चुकी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। आंखें गैरत जलाल से सुर्ख हो गई। इरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया वो तो मेरे प्यारे बलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो का है। एक आशिक सरापा, एक मोमन वफाकैश और निगाह खानाए हस्ती के एक गोहरे नयाब को पाकर तू गम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बलाल मेरा आशिक है, मुजस्सम है। मैंने अपनी पलकों के साए में उसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बलाल बारगाह यज़दानी में तकरीब की इस मसन्नद इम्तियाज़ पर फाइज है कि फरदाए क़यामत में इसके जिस्म की सियाही हूर इन खलद के रखसारों पर तिल बनकर तकसीम कर दी जाएगी। आतिश कदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शफ्तगी में दोनों जहां से मुंह फेर लिया, वो हुस्न मुजर्रद का तमाशाई है। फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातर में लाएगा। अपने जलवों की ज़ेबाई पर तू गरूर न कर। हो सकता है जिस दिन 70,000 निकाब उलट कर तू बलाल के सामने आए, मेरा बलाल तुझे नापसंद कर दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनकर वो अपने जज्बात काबू में न रख सकी। तलअत और जमाल का सारा खुमार उतर गया और अज़तराब शौक की वारफतगी में चीख पड़ी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माजरत कबूल की जाए, मेरे गम का बोझ उतर गया। वही स्याह-फाम बलाल मुझे पसंद है। मैं अपनी खुश नसीबी पर नाज करती हूँ कि सुल्तान कौनैन का परवरदिए नज़र मेरे हिस्से में आया। क़यामत के दिन इसी सरापे के साथ बलाल को अपनी आंखों में बिठाना चाहती हूँ। इसकी माजरत कबूल हो गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। इश्क कार साज तेरी धाई एक साफ़ाम गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। रहमत नूर के अबशार में निखरने वाले तेरे जिस्म की स्याही पर चराग काबा की रोशनी कुरान है। ये थी एक हूर की दास्तान जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर गए और उन्होंने ये वाक़या देखा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अपने मराज के आसमानों की सैर की। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।